أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب پیار کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بعد از حمد و ثنا لائق صد عزت و تکریم چمنستان زہرا کے لیلاتے ہوئے پھول آل رسول پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی شاہ سرکار دامت برکاتہم القدسیہ، پیر طریقت پیر سید بلال حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا انوار احمد انوار صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد ساجد ہزاروی صاحب، اور آج کی اس محفل کے میزبان بھی ہیں، اور اس علاقے کے امام و خطیب دل پذیر اخی محترم حضرت علامہ مولانا محمد رضوان ضیائی صاحب، اور جملہ سادات کرام بزرگ بیٹھے ہیں، نام سے میں واقف نہیں، اور عاشق رسول پیر سید مصور حسین شاہ صاحب، جتنے احباب بھی ہیں سر میرے سر کے تاج ہیں، جملہ احباب اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ تقریر کے لیے حاضر نہیں، سادات کرام بیٹھے ہیں، ان کی نگاہ چاہیے، ان کا پیار محبت چاہیے. دو باتیں میں عرض کروں گا. آج کی محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے علماء کرام بیٹھے ہیں، وہ گفتگو فرمائیں گے، لیکن بندہ ناچیز کو جو حکم ہوا ہے، اور میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، ان علاقوں میں جاتا ہوں، صرف آپ سادات کی دعائیں، آپ سیدوں کی شفقتیں، اللہ پاک یہ شفقتیں، آپ کی یہ محبتیں ہمیشہ قائم و دائم رکھیں، اور اللہ پاک ہم سب کو اس سادات کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات آج کی محفل کے حوالے سے کر رہا ہوں، چونکہ موسم بھی ٹھنڈ ہے، سردی ہے، اور جو مجھے حکم ہے اسی موضوع پہ میں آ رہا ہوں. تو ایک مرتبہ اسی طرح آقا کی محفل لگی ہوئی ہے، رسول اللہ کی صحابہ اکرام جلوہ گر ہیں، سامنے جناب مولا کائنات مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب علی سردی کی وجہ سے کام رہے تھے، تو رسول اللہ نے پوچھا علی کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سردی لگ رہی ہے. کہا علی آج تو سے اس معاملے کو ختم نہ کر دوں؟ کہا آقا جیسے آپ کی نوازش. کہا علی آ میرے قریب. آقا کریم نے دست شفقت جناب علی پہ رکھا اور کہا جا علی آج کے بعد تو گرمی سردی کے چکروں سے بچ گیا ہے، یعنی آج کے بعد نہ تجھے سردیوں میں سردی لگے گی نہ گرمیوں میں گرمی لگے گی. اور جناب علی پوری زندگی یہ صحابہ کی محبت اہل بیت کی رسول اللہ سے کہ جناب علی جب بھی گرمیاں آتی تو آپ گرم کپڑے پہنتے، سردیاں آتی تو پتلے لباس پہنتے، نہ پاؤں میں جوتے. لوگ پوچھتے علی بتا یہ کیا معاملہ ہے کہ سردیاں ہیں نہ تو پاؤں میں چپل نہ جسم پہ کوئی گرم لباس، تو پھر گرمیاں آتی ہیں تو گرم لباس پہنتا، وجہ کیا ہے؟ جناب علی مسکراتے فرماتے میں اسی لیے پہن رہا ہوں، کائنات والے مجھ سے پوچھیں تو میں ان کو اپنے آقا کی شان بتاؤں. کہا علی کیا؟ کہا مجھ سے رسول اللہ نے یہ گرمی سردیوں کا چکر ختم کر دیا ہے، اس لیے کہ جب سردی ہوتی ہے میں پتلا لباس بھی پہنتا ہوں لیکن مجھے سردی نہیں لگتی، گرمیوں میں گرم لباس پہنتا ہوں لیکن رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا تھا تو مجھے گرمی بھی نہیں لگتی. تو آج ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، تو ہم اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ اس نبی کی شان تو اعلیٰ ہے، جس نبی کے غلاموں کی شان کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اعلان کیا کہ لوگوں مجھ سے جو پوچھو گے علی تمہیں قرآن پڑھ کے اس کا جواب دے گا، تو یہ بات یہودیوں تک پہنچی. تو یہودی اپنے عالم کے پاس گئے کہ ایک آخری نبی کا غلام ہے علی اس کا نام ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے جو سوال بھی کرو میں قرآن پڑھ کے تمہیں جواب دیتا ہوں، آپ کوئی ایسا سوال ڈھونڈیں کہ جس کا جواب اسے نہ آئے. اس یہودی عالم نے قرآن پاک منگوایا، پورے قرآن کا مطالعہ کیا، دوبارہ پڑھا قرآن کو، پھر اپنے ان لوگوں سے کہا کہ آؤ میرے ذہن کے اندر ایک سوال ہے، وہ سوال جا کے جناب علی سے کریں گے، وہ اس کا جواب نہیں دیں گے. اپنے 100 یہودیوں کے ساتھ وہ یہودی عالم جناب علی کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کہنے لگا اے علی سنا ہے تو نے دعویٰ کیا ہے تجھ سے جو سوال کریں تو قرآن پڑھ کے جواب دیتا ہے. کہا اس دعوے پہ قائم ہے.
जनाब अली मुस्कुराए और कहा मैं इस दावे पे कायम हूँ। अल्लाह की फजल से रसूलुल्लाह की सदक़े में जो सवाल भी किया जाए कुरान पढ़ के जवाब देता हूँ। अब वो यहूदी आलिम कहने लगा, ए अली तुझसे जो सवाल अब मैं करने लगा हूँ इसका जवाब मुझे कुरान से दीजिए। कहा बता सवाल क्या है? कहा सवाल ये है कि जनाब अली रज़ी की दाढ़ी मुबारक बड़ी घनी थी। कहा आपकी दाढ़ी इतनी घनी है, मेरी दाढ़ी के सिर्फ 4 बाल हैं। अब जवाब मुझे कुरान से बताएं कि मेरी दाढ़ी के 4 बाल क्यों हैं, आपकी दाढ़ी इतनी घनी क्यों है? अब दिल में तो खुश था कि इसका जवाब कुरान में नहीं। जनाब अली ने जब ये सुना मुस्कुराए और कहा आ यहूदी तुझे कुरान से इसका जवाब बताता हूँ। जब ये सुना वो यहूदी हैरान होकर कहने लगा कि अली इसका जवाब तो कुरान में नहीं है, मैंने इस पूरे कुरान को 3 बार पढ़ा है, मुझे जवाब नहीं मिला है। जनाब अली मुस्कुराए, कहा यहूदी सुन, कुरान उसको समझ आता है रसूलुल्लाह के इश्क में बैठ के पढ़ता है, जो रसूलुल्लाह के बुग़्ज़ में बैठ के पढ़े, ये कुरान उसे समझ नहीं आता है। आज सुन, जो तेरा सवाल था कि तेरी दाढ़ी के 4 बाल हैं, मेरी दाढ़ी इतनी घनी क्यों है? फरमाया कुरान कहता है वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातु बिइज़्नि रब्बिही वल खबुसु ला यखरुजु इल्ला नकिदा, कि जो पाक मट्टी होती है फसल भी अच्छा देती है, नापाक मट्टी या तो फसल देती नहीं, अगर देती है तो थोड़ा सा देती है। सुन, मैं मुसलमान हूँ, तू काफिर है, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, मेरी मट्टी पाक थी इसलिए मेरी दाढ़ी के बाल घने आए हैं, तू काफिर है, तेरी मट्टी नापाक थी इसलिए तेरी दाढ़ी के 4 बाल आए हैं। जब ये बात सुनी यहूदी उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा अली मुझे भी कलमा पढ़ा के अपने उस महबूब नबी की गुलामी में शामिल कीजिए कि जिस नबी के अली की इल्म का ये शान है, उस नबी के अपने इल्म की शान का आलम क्या होगा। तो वो यहूदी वहीं पे कलमा पढ़ के मुसलमान होता है और उसके साथ आए हुए 100 जो यहूदी थे वो भी कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह की गुलामी में शामिल हो जाते हैं। तो यानी जिस नबी के गुलामों का ये हाल है। आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ, जो टाइम दिया था 4 मिनट बाकी हैं। हम इस घराने से मोहब्बत क्यों करते हैं? ये वो घराना है जो इस दुनिया में भी हमें काम आया है और ये मेरा ईमान है कल क़यामत वाले दिन मुझे और आपको ये घराना काम आएगा। कैसे? वाक़या आपने सुना होगा उलमा से। तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह की एक मरतबा दावत की अपने घर। जब दावत पेश की, रसूलुल्लाह ने दावत कबूल की। जब दावत का टाइम आया तो जनाब उस्मान रसूलुल्लाह की बारगाह में आए। जब आका जाने लगे, जनाब उस्मान रसूलुल्लाह के पीछे हैं, आका करीम के कदम मुबारक गिन रहे हैं घर तक। दावत वहाँ पे खाना तनावल किया। जब आका फिर घर से, जनाब उस्मान के घर से मस्जिद तक आए, जनाब उस्मान पीछे कदम गिन रहे हैं। जब मस्जिद में पहुँचे, किसी ने पूछा ए उस्मान दावत तो समझ आ गई, लेकिन आप जब मस्जिद से घर तक, घर से मस्जिद तक आका के जो कदम गिन रहे थे ये क्यों गिन रहे थे? तो कहा सुनो, इससे बड़ी सादत क्या है कि ताजदार मदीना मेरे गल में जलवागर हुए हैं। तो मैं हर कदम इसलिए गिन रहा था कि आका जितने कदम मस्जिद से उठा के मेरे घर तक गए हैं, मेरे घर से जितने कदम उठा के मस्जिद तक आए हैं, मैं हर कदम के बदले के गुलाम आज़ाद करूँगा। अब जब ये बात सुनी, जनाब अली घर आए, परेशान है। फातिमा ने पूछा अली क्यों परेशान हो? कहा फातिमा आज उस्मान ने आका की दावत की, कदम गिने और हर कदम पे एक गुलाम आज़ाद किया। फातिमा काश हमारे हालात बेहतर होते तो हम भी इस तरह आका की दावत करते, रसूलुल्लाह को अपने घर बुलाते। नबी की शहजादी बोल पड़ी, कहा अली परेशान हो जा, आका से अर्ज कर कि आका कल दोपहर का खाना हमारे घर खाना, आपकी दावत है, आपके जुमला जितने भी आपके साथ आपके सहाबा किराम हैं उनकी भी दावत है। अब सुने जुमला मोहब्बत वाला। जब अली ने आके दावत पेश की, रसूलुल्लाह ने फरमाया सहाबा सुनो, कल मेरी शहजादी की तरफ से हमारी दावत है। जब दावत का टाइम आया, जनाब अली को सैयदा फातिमा फरमाने लगी, ए अली जिस तरह जनाब उस्मान ने आका के कदम गिने थे, आज तू भी आका के कदम गिनना, मस्जिद से घर तक, घर से मस्जिद तक। जब ये बातें हुई, जनाब अली गए, वक्त जब हो गया, आए, कदम मुबारक भी गिने। जब घर में पहुंचे, जनाब अली फरमाते हैं मैं परेशान था कि खाने का एहतमाम भी नहीं, घर के हालात भी ऐसे हैं, क्या होगा? फरमाते हैं जब मेहमान सारे घर आ गए, आका आए, जब दस्तरखान लगा, दस्तरखान पे जब खाने लगे, जब खाना खाने लगे,
ख़त्म हुए। रसूलुल्लाह ने फरमाया सहाबा बताओ इस जैसा खाना कभी खाया है? सब सहाबा यकजुबां हो के बोले आका बड़ी बड़ी दावतें खाई हैं, लेकिन रब काबा की कसम जो लज्जत इस खाने के अंदर थी इससे पहले हमने कभी नहीं देखी है। तो आका मुस्कुराए और फरमाया सहाबा इस जैसी लज्जत हो भी नहीं सकती। कहा का क्यों? कहा आज मेरी शहजादी ने हमारी दावत की थी। आपको पता है अली के हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन मेरी शहजादी की ज़बान से निकल गई थी बात। आज जब आप यहाँ दावत पे आए थे, रब्बी करीम ने जन्नत के खाने मेरी शहजादी के घर भेज दिए थे कि आज मेरी शहजादी के घर तुम सहाबा की दावत है, रब्बी करीम ने जन्नती खानों को यहाँ पे पेश कर दिया था। तो फिर जब कदम गिने जनाब अली घर आते हैं, आकर पूछे फातिमा जनाब उस्मान ने तो हर कदम के बदले गुलाम आज़ाद किया है, तू बता तू क्या करेगी कदम गिनवाए हैं। तो अब सुनो जनाब फातिमा फरमाती हैं हम इस घराने से प्यार क्यों न करें। सैयदा फातिमा फरमाती हैं कि ए अली उस्मान के पास तो दुनिया की दौलत थी, गुलाम खरीदे आज़ाद किए, हमारे हालात तो खराब हैं, लेकिन ए अली सुन मैंने कदम इसलिए गिनवाए हैं कि जब कल क़यामत का दिन होगा रब के हुजूर में खड़े होके जितने कदम आका ने मेरे घर से मस्जिद तक लिए हैं, रब की बारगाह में अर्ज़ करूंगी मौला हर कदम के बदले एक एक जहन्नमी को निकाल के जन्नत अता फरमा दे। तो यानी ये वो घराने हैं। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इस घराने के साथ भी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह के साथ पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत करो, ये महफिल सजाया करो, थोड़ी हो लेकिन मोहब्बत के साथ हो तो आका ज़रूर नवाजते हैं। लेकिन दिल से कहो कि जिस तरह वो चनों की महफिल घर के अंदर हुई लेकिन रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। दुआ है अल्लाह पाक इन सादात की मोहब्बतें हमें अता फरमाए और आका करीम के हुजूर कल क़यामत वाले दिन हम सबको अल्लाह पाक शफ़ात कुब्रा रसूलुल्लाह की नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।